So friends, today we are going to take the chapter lenses, and in this chapter, as I told you, I am going to take a quick revision of this chapter. Okay, so let's start. This is your SSC board textbook. Okay, as most of the students are from SSC board, we will stick to SSC board textbook, but of course the syllabus is same for CBSE as well. Okay, there is no difference whatsoever, so any textbook is okay for that matter. Now in this chapter lenses, to start with, they have given introduction to the chapter. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये काही गोष्टी त्यांनी इथे दिलेल्या आहेत आणि टाइप्स ऑफ लेन्सेस त्यांनी इथे दिलेत. तर एक कन्सेप्टचा एक पॉइंट आहे, तो मी फक्त तुम्हाला विचारतो आणि बघूयात किती लोकांना त्याचं आन्सर जमतंय. सपोज आय ड्रॉ अ लेन्स लाईक दिस. अशा टाइपची समजा मी लेन्स काढली. सो विच टाइप ऑफ लेन्स इज दिस? थोडंसं डायग्राम जरा विचित्र आलंय. What type of lens is this? Is it a convex lens or a concave lens? Convex. Convex lens. From both sides, whether you look from this side or whether you look from this side, is it a convex lens? What do you think? Yes, tell me friends. Yes, tell me. Convex है, concave आहे. Any other answer? Convex पण आहे, concave पण आहे. And any reason for that? Yes, सांगा मित्रांनो. Any answer? Yes, anybody? So few of you are saying convex, few are saying concave. एक लक्षात घ्या. Now basic definition. As far as answer is concerned, this is a convex lens. It is a convex lens. The simple reason for that is, लक्षात ठेवा, लेन्स कॉन्वेक्स आहे का कॉन्केव आहे हे कसं शोधायचं? तर यू हॅव टू सी द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द लेन्स, सेंट्रल पोर्शन, अँड देन यू हॅव टू सी द एंड पोर्शन. ठीक आहे, तर इट शुड बी थिक ॲट द सेंटर अँड टेपरिंग टुवर्ड्स द एंड्स. थिनर ॲट द एंड्स अँड थिक ॲट द सेंटर. अशा टाईपची जी लेन्स असते त्याला कॉन्वेक्स लेन्स असं म्हणतात. ओके, इट इज अ कॉन्वेक्स लेन्स, thick at the center and tapering towards the ends. So whether you consider from this side or this side, whichever side, ही convex lensच आहे. तर या लेन्सला कॉन्केवो कॉन्वेक्स असं पण म्हणतात. इट इज कॉल्ड ॲज कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेन्स. ठीक आहे, असं म्हणतात. और इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ पॉझिटिव्ह मेनिस्कस लेन्स. ठीक आहे, कारण त्याची फोकल लेंथ ही पॉझिटिव्ह असते. Okay, it is having a positive focal length, being a convex lens, so it is also called as concavo convex or positive meniscus lens. Okay, so now these type of lenses over here they have shown. So as you can see over here, this is a positive meniscus lens. म्हणजे काय? thicker at the center and thinner at the ends. And this is negative meniscus lens, म्हणजे thicker at the ends but thin at the center, and that is what has been given on the first page. ठीक है, the lens is thicker near the center as compared to the edges, and such type of lens will be convex and other way around it will be concave. So don't get confused with that. आणि कुठल्याही टाईपची कॉन्वेक्स लेन्स असेल, इफ यू हॅव कॉन्वेक्स लेन्स ऑफ एनी टाईप, इट विल हॅव पॉझिटिव्ह फोकल लेंथ. आणि कॉन्केव लेन्स असेल, इट विल हॅव निगेटिव्ह फोकल लेंथ और फोकल लेंथ विल बी टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ ऑप्टिकल सेंटर. ते आता आपण बघूयात पुढे. सो गोइंग अहेड, द नेक्स्ट पेज दे हॅव गिवन फ्यू इम्पॉर्टंट डेफिनिशन्स. ठीक आहे, सो त्या आम्ही मार्क केल्या तिथे, आणि या डेफिनिशन्स तुम्ही लर्न करणं, पाठ असणं गरजेचं आहे. दे माइट बी आस्क्ड इन युअर एक्झाम, अँड एस्पेशली आउट ऑफ द 5-6 definitions that you have, the 2 definitions of optical center and principal focus are most important. Okay, these 2 definitions are most important. ठीक आहे, तर principal focus तुम्हाला माहिती आहे. there can be a question of 2 marks on this, की write a note on principal focus किंवा what is principal focus. so 2 मार्काचा किंवा 3 मार्काचा they can ask question, and then you have to write the definition. Okay, you have to write definition. For example, see this,
when light rays parallel to principal axis are incident on a convex lens, convex, ठीक है, they converge to a point on principal axis. This point is called principal focus of the lens. So you know this, parallel rays are there, they converge at a point which is called as focus, principal focus. This definition, and of course if a question is asked on this, you have to also draw this ray diagram. हे ray diagram काढणं पण गरजेचं आहे. Now what happens is that in case of a convex lens, over here this is your convex lens, convex lens ला focus ला actually the rays come and meet, actual ते येतात, meet होतात, they converge at the focus. But in case of a concave lens, this is a concave lens, the rays are going to diverge. हे बघा, so these are parallel rays which are there, see this, parallel rays are there like this, these two parallel rays are there and they are going to diverge होता है, okay, they diverge, and if you look from this side they will appear to come from focus, they will appear as if they are coming from this focus f1, okay, appear to come, ठीक है. So that word appear to come from a focus हे फार महत्वाचं आहे if you are writing the definition, okay. तर इथे त्यांनी दिलेलं आहे rays traveling parallel to principal axis of concave lens diverge after refraction in such a way that they appear to be coming out from a point on principal axis, and this point is the principal focus, okay. So this word is very important in case of a concave lens. And if they ask you just about principal focus, असं जर का तुम्हाला क्वेश्चन आला, that means you have to write about convex as well as concave lens. But of course in their exam if they ask you write a note on principal focus of concave lens, if they ask you concave lens then you write only about concave lens. If they don't mention anything you have to write about both, okay. Chalo, so let's go ahead. I hope this concept is clear. Now the next thing is drawing ray diagrams, okay, and these ray diagrams are also very important, again likely questions. And for drawing ray diagrams, these are the three rays that you consider. So this particular box which I have marked, it is very 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 important, okay. And of course I am sure you are aware of this, a ray that is parallel to principal axis passes through focus after refraction, okay. A ray that is directed towards optical center passes without deviation, and a ray that is going from principal focus, if there is a ray which is passing through the principal focus after refraction, it becomes parallel to the axis. So ह्याच्यावरती पण प्रश्न येऊ शकतो, what are the three rays that are to be considered while drawing ray diagrams, and this is the box that you have to write, ठीक आहे. So point 1, point 2, point 3 असं करायचं, 1, 2, 3, one below the other, and you have to write this answer. Okay, moving ahead. हा एक त्यांनी एक्सपेरिमेंट दिलाय बरं का, की एखादा जर का लेन्स असेल तर त्याचा इमेज कशी मिळते बरं का. आय विल शो यू अ व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग. तुम्हाला इथे दिसत असेल तर माझ्या डोक्याच्या वर इकडे ट्यूब आहे, देयर इज अ ट्यूब लाईट ऑन टॉप ऑफ मी अँड आय हॅव अ लेन्स विथ मी ओव्हर हिअर, ठीक आहे. आता तुम्ही इथे बघा, इथे त्याची इमेज दिसेल या ट्यूबची बरं का, अँड आय कॅन फोकस, तर बऱ्यापैकी क्लिअर इमेज दिसते बघा इथे ट्यूबची, दिसते तुम्हाला क्लिअर इमेज दिसते. हो, व्हेरी सिम्पल एक्सपेरिमेंट आय एम शोईंग यू, ठीक आहे. ही लेन्स मी थोडीशी तिरकी ठेवली आहे, कारण काय ट्यूब पण अशी इट इज स्लाइटली स्लांटिंग ऑब्लिक, एकदम असं डोक्यावरती नाही आहे, त्यामुळे मी लेन्स पण तिरकी ठेवली आहे जरा. अँड दिस इज हाऊ यू आर गेटिंग द इमेज, व्हेरी क्लिअर इमेज. अँड व्हॉट यू कॅन से अबाउट दिस इमेज, व्हॉट इज द टाइप ऑफ दिस इमेज, कॅन यू टेल मी व्हॉट इज द टाइप ऑफ दिस इमेज? हां, रियल अँड inverted. Real and inverted, very good. Why it is called as a real image? Anybody? Why it is a real image? Different rays actually meet on the principal focus. Correct. Principal It focus appears on the screen. Yes. See, there are two things. Very good. There are two things. Number one, the rays actually come and meet. म्हणजे आता ट्यूब लाईट मधनं रेज येत आहेत, ओके, दे आर फॉलिंग ऑन दिस लेन्स
अँड दोज रेज ॲक्च्युअली मीट ओव्हर हिअर. ॲक्च्युअल मीट होत आहेत. हे बघा इथे ट्यूब दिसतीये, बऱ्यापैकी क्लिअर दिसतीये. क्लिअर दिसते म्हणजे काय, ॲक्च्युअली द रेज विच आर इन्सिडंट ऑन दिस लेन्स they actually come and meet at that point. They actually come and meet. That's why it is a real image. And because they actually meet, that real image can be taken on a screen. So this is acting as a screen. This page is basically a screen, and I can take that real image on a screen. That's why it is a real image. Real म्हणजे काय, actually rays are meeting and the image can be taken on screen. इंटरेस्टिंग. तुम्ही केलाय हा असा एक्सपेरिमेंट कधी? सी दिस एक्सपेरिमेंट. हॅव यू डन दिस एक्सपेरिमेंट? येस येस, हॅव यू डन दिस एक्सपेरिमेंट एव्हर? सांगा मित्रांनो. हो सर. व्हेरी गुड. मला आता एक प्रश्न आहे बरं का, बघूयात तुम्हाला जमतंय का. व्हेअर इज द ऑब्जेक्ट इन दिस केस? आत्ता जो मी हा एक्सपेरिमेंट दाखवला आणि ट्यूबलाईटची इमेज दाखवतोय इथे, व्हेअर इज द ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट कुठे आहे for this experiment? Can you tell me where is the object? At what distance is the object? Okay, Adya, beyond 2f. Okay, हे बघा, for practical purpose, बरं का ऐकून घ्या मी काय सांगतोय. For practical purpose you can assume that the tube is almost at infinity. It is almost at infinity. कारण ह्याची जे फोकल लेंथ आहे, लेन्सची फोकल लेंथ, that must be somewhere around 15 centimeter, around 15 centimeter. Okay, and the object which is there, okay, object distance u, that must be, आता इथून जर का बघायला गेलं तर I think it must be, let's say around 150 centimeter, 150 centimeter. So this object distance u is very much greater than focal length. 10 पट आहे, 10 times. This is 10 times, almost 10 times. So generally what happens is that if object is more than 10 times the focal length, you can almost consider it to be at infinity. Almost. तुम्ही म्हणाल ती काय इन्फिनिटीला थोडीच आहे. It is not at infinity, but almost at infinity you can consider. And now how much will, if I measure this distance, बरं का, if I measure this distance between the lens and the image, how much is that distance? How much will be that distance? Yes, u is near about infinity. In that case v is what? Yes, v, that is image distance, is going to be f, focus. So जर का मी हे मेजर केलं, if I measure distance between the lens and the image, that will be almost equal to focal length. This is an approximation. Approximation आहे. ॲक्च्युअली जर का इन्फिनिटीला जर का ऑब्जेक्ट धरायचा असेल तर यू शुड कन्सिडर समथिंग लाईक सन और मून असं धरलं पाहिजे. सो यू कॅन रिपीट द सेम एक्सपेरिमेंट युझिंग सन. सो सन इज अ ऑब्जेक्ट ॲट इन्फिनिटी आणि त्याचा एक ब्राईट स्पॉट आपल्याला दिसतो. दॅट विल बी द फोकस. इज इट ओके? सो हॅव यू डन दिस एक्सपेरिमेंट ऑफ मेजरिंग फोकल लेंथ ऑफ अ लेन्स? हॅव यू डन दॅट? येस सर. बघितलंय का केलं ॲक्च्युअली शाळेमध्ये? शाळेत केलंय. केलाय ना. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. सो मे बी काही लोकांना जमला नसेल करायला, बट दिस इज हाऊ यू कॅन मेजर फोकल लेंथ ऑफ अ लेन्स. ठीक आहे, चलो. इंटरेस्टिंग आहे नाही का? किती छान इमेज येते बघा. सो एक त्यांनी इथे हा एक एक्सपेरिमेंट दिलाय की हाऊ यू कॅन गेट अ इमेज अँड हाऊ यू कॅन मेजर इट. ओके, आता मूविंग अहेड, these ray diagrams are very very important. Ray diagrams, you might get some ray diagram, so they will give you that object is at some position, let's say between f and 2f, beyond 2f, and draw the ray diagram. ठीक है? So now I am going to tell you how to draw that ray diagram very quickly. पटकन कसा ray diagram काढता येईल. एक ray diagram आपण बघूया and based on that I'll teach you something very interesting. Okay, so we'll take up one ray diagram and an interesting fact I'll tell you about that. तर असं आहे, what will you do while drawing ray diagram? So first of all you will draw a principal axis. ठीक आहे, सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्ही principal axis काढा.
पहिल्यांदी लेन्स काढत जाऊ नका, पहिल्यांदी प्रिन्सिपल ॲक्सिस काढून घ्या. सो दिस इज युअर प्रिन्सिपल ॲक्सिस. ठीक आहे, प्रिन्सिपल ॲक्सिस काढली. आता आफ्टर ड्रॉइंग प्रिन्सिपल ॲक्सिस व्हॉट यू डू इज, तुम्ही लेन्स काढायच्या अगोदर लेन्सचा ॲक्सिस फक्त काढा. जस्ट ड्रॉ दी ॲक्सिस ऑफ द लेन्स, फक्त ॲक्सिस काढून घ्या. ओके, सो आय जस्ट ड्रॉ द ॲक्सिस ऑफ द लेन्स. ठीक आहे, फक्त ॲक्सिस काढली, लेन्स काही मी काढत नाही आहे. आफ्टर ड्रॉइंग दी ॲक्सिस तुम्ही एफ आणि 2F मार्क करून घ्या. सो मी एफ आणि 2F मार्क करतो. ओके, सो लेट्स से 3-3 सेंटीमीटरवरती मी मार्क करतो. सो ॲट 3 सेंटीमीटर आय एम मार्किंग एफ अँड 6 सेंटीमीटर आय एम मार्किंग 2F. हे पट्टी घेऊनच करा, डोंट डू इट अप्रॉक्सिमेटली, यूज अ स्केल टू डू द मार्किंग. सो 6 आणि 3 म्हणजे 3, 6 आणि 9 असं मार्किंग केलं आहे. दिस साईड 12ला मार्किंग करणार आहे आणि 15ला मार्किंग करणार आहे. सो दीज आर द पॉईंट्स वेअर यू आर गेटिंग 2F F आणि F 2F. ओके, नाव लेट्स कन्सिडर द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F अँड 2F. ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F अँड 2F. सो आय विल ड्रॉ द ऑब्जेक्ट. आता इन दिस केस ऑब्जेक्ट एकदम फोकसच्या जवळ काढू नका. सो इफ यू ड्रॉ द ऑब्जेक्ट क्लोज टू द फोकस, तुमची इमेज जी आहे ती इन्फिनिटीला जायला लागेल. इट विल गो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस पेज. सो साधारण दोन्हीच्या मध्ये काढा, साधारणपणे समवेअर इन बिटवीन. सो आय विल ड्रॉ द ऑब्जेक्ट. ओके, सो दिस इज द ऑब्जेक्ट विच आय हॅव. आता आय हॅव 3 रेज विथ मी. आउट ऑफ दॅट आय कॅन चूज एनी 2 रेज. कुठल्या पण 2 रेज मी चूज करू शकतो. सो फर्स्ट रे दॅट आय विल ड्रॉ इज द रे दॅट इज passing through optical center and passes without deviation. So I'll draw that in red. Passes through optical center and goes without deviation. तर हा एक रे काढला. And there will be the second ray which is parallel to principal axis. Parallel to principal axis, and after refraction it passes through the focus on the other side. आता नाव व्हेन यू आर जॉईनिंग दिस, ओके, नाव यू फर्स्ट टेल मी, या ऑब्जेक्टची इमेज कुठे आली पाहिजे बरं? तुम्हाला माहिती आहे ते एक टेबल साधारण कुठे आली पाहिजे? 2F2 पाशी. 2Fच्या पुढे राजांनो. इट इज बिटवीन F अँड 2F ना, बियॉन्ड 2F. करेक्ट, बियॉन्ड 2F2. इट इज बिटवीन F अँड 2F. सो इमेज शुड बी बियॉन्ड 2F. तर डायग्राम काढताना हे मेक शुअर की तुमची इमेज बियॉन्ड 2F2च येते. ओके, सो आय एम ड्रॉइंग अ रे पासिंग थ्रू द प्रिन्सिपल फोकस. आणि थोडा ॲडजस्ट करा आणि डायग्राम बरोबर आला पाहिजे. आय विल ड्रॉ द रे अँड इट मीट्स ॲट दिस पॉईंट. ओके, अँड दिस इज वेअर आय गेट द इमेज. तर मित्रांनो एक लक्षात घ्या, दिस इज हाऊ यू विल गेट द इमेज. सो आता हा आपला डायग्राम कंप्लीट झाला. हे झाल्यानंतर नेमिंग करा आणि एंडला तुम्ही लेन्स फक्त काढा. सगळ्यात एंडला लेन्स काढा, लेन्स आधी काढू नका. पहिल्यांदा डायग्राम कंप्लीट करा, एंडला लेन्स काढा. ठीक आहे, फेअर इनफ. सो नाव यू कॅन मेक द मार्किंग F1 to F1. दिस इज F2 to F2. ठीक आहे, आणि एक लक्षात घ्या, ऑब्जेक्ट जो आहे, ऑब्जेक्ट आहे AB. आता होतंय असं की हा जो पॉईंट B आहे, पॉईंट B, आय हॅव ड्रॉन इट्स इमेज ओव्हर हिअर. सो B ची इमेज इकडे तयार झाली, B डॅश. B ची इमेज इकडे तयार झाली, B डॅश. इज इट ओके? आणि A ची इमेज अलॉंग द प्रिन्सिपल ॲक्सिसच तयार होईल, A डॅश. सो B डॅश A डॅश इज द image and AB is the object. Now only thing that remains is you have to draw the lens. Lens काही मी काढत नाही, but one thing I'll tell you, lens जेव्हा तुम्ही काढताय तेव्हा अशी जाडी, ढब्बी, ढोली लेन्स अशी काढायची नाही एवढी मोठी. लेन्स हॅज टू बी ऑलवेज अ थिन लेन्स. लेन्स कशी ड्रॉ करायची? थिन. तर तुम्ही ते प्रोट्रॅक्टर वापरून काढाल. ओके, यू विल यूज अ प्रोट्रॅक्टर ऑर अ राउंडर अँड देन यू विल ड्रॉ. यू विल नॉट ड्रॉ फ्री हँड. फ्री हँड काढायचं नाही आहे. ठीक आहे,
फक्त अशी ढब्बी लेन्स काढायची नाही, ही अशी स्लिम फिगर एकदम चांगली पाहिजे लेन्सची. समजतंय का मित्रांनो, कळतंय का राजांनो? तर चांगल्या फिगरची लेन्स काढायची. ओके, ऑल राईट. नाव मुव्हिंग अहेड. एक लक्षात घ्या, आपण आत्ताच्या इथे काढलं तर बी ची इमेज बी डॅशला काढली. काय केलं आपण? बी ची इमेज काढली बी डॅशला. सो एकाच पॉईंटची आपण इमेज काढली, अख्ख्या ऑब्जेक्टची खरं म्हणजे काढली नाही. बी ची बी डॅशला आणि मग परपेंडिक्युलर टाकला आणि ए डॅश मिळाला. सो दॅट इज हाऊ वी हॅव ड्रॉन द डायग्राम. इज इट ओके? इज इट ऑल राईट? आता जशी बी ची इथे इमेज तयार झाली आहे तशी या मधल्या सगळ्या पॉईंटची तयार होते. म्हणजे समजा हा इथला मिड पॉईंट आहे एम ची इमेज इथे तयार होईल एम डॅश. अशा टाईपनी सगळ्या पॉईंटची इमेज तयार होते. पण आपण काही सगळ्या पॉईंटशी काढत नाही. वी ड्रॉ ओनली फॉर द एक्स्ट्रीम पॉईंट. बी ची इमेज येते बी डॅशला अँड दॅट इज हाऊ यू गेट द डायग्राम. सो फार सो गुड. Now one more thing I'll tell you. Suppose you happen to draw the third ray. तिसरा रे कुठला होता? Which was the third ray? आपण आता दोन काढले. Which was the third ray? Over here. हे बघा, we have drawn the first ray parallel to principal axis, passes through focus, आणि the one that is moving towards optical center passes without deviation. ठीक आहे. आता समजा आपण हा रे काढायचा ठरवला, पासिंग थ्रू फोकस अँड आफ्टर रिफ्रॅक्शन इट बिकम्स पॅरलल. पासिंग थ्रू फोकस, पासिंग थ्रू F1 अँड आफ्टर रिफ्रॅक्शन इट बिकम्स पॅरलल. हाऊ विल यू ड्रॉ दॅट पर्टिक्युलर रे? हाऊ विल यू ड्रॉ? तुम्हाला असा काढायला लागेल बघा. या बी पासून असा इकडे जाईल. फ्रॉम बी इट विल गो लाईक दिस. हे बघा, बी पासून इकडे. आता मी तो काढणार नाहीये पण तो असा येईल. असा बी पासनं फोकसकडे असा जाईल आणि मग असा पॅरलल येऊन परत बी डॅशला मिळेल. मी काय बोललो कळालं? पण तुम्ही 3 रेज काढू नका, 2च काढायचे आपल्याला. थर्ड रेचं झेपलं का मी काय म्हणतोय? सर कुठलेही 2 काढले तर चालतील. हा, कुठलेही 2 काढले तर चालतील. अगदी बरोबर. तुम्ही पासिंग थ्रू फोकसवाला काढूच नका. तुम्ही रे डायग्राम मध्ये पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर आणि पॅरलल टू प्रिन्सिपल ॲक्सिस पासेस थ्रू F2 हाच काढा. तुम्हाला तिसरा जर का काढायचा झाला, जस्ट तुमचं ॲज अ नॉलेज म्हणून मी सांगतोय, द थर्ड रे विल बी पासिंग थ्रू F1 लाईक दिस अँड आफ्टर रिफ्रॅक्शन इट विल बिकम पॅरलल टू प्रिन्सिपल ॲक्सिस. तिसरा तुम्ही काढू नका, तुमच्या इन्फॉर्मेशन करता मी सांगतोय. तिसरा काढायला गेलात तर इट माइट हॅपन की ते तुम्हाला परफेक्ट रे डायग्राम येणार नाही, बरं का. हा असा रे आहे तिसरा, डॉटेडनी काढतो. सो इट इज पॅरलल टू प्रिन्सिपल ॲक्सिस अँड देन इथून हा फोकसमधनं पास व्हायला पाहिजे. हा पॉईंट आणि फोकस आणि बी असं ते पास व्हायला पाहिजे. सो दॅट इज द थर्ड रे. मी काय म्हणतोय कळतंय का? हा थर्ड रे येईल. बट डोंट ड्रॉ दिस इन युअर एक्झाम. तुम्ही 2च काढा. पासिंग थ्रू F1 अँड बिकम्स पॅरलल टू प्रिन्सिपल ॲक्सिस आफ्टर रिफ्रॅक्शन. इथे मी लेन्स फक्त आत्ता काढत नाहीये. चलो, सो फार सो गुड. नाव व्हॉट इज द नेचर ऑफ इमेज? व्हॉट इज द नेचर ऑफ इमेज? रिअल अँड इन्व्हर्टेड. रियल, इन्व्हर्टेड अँड मॅग्निफाईड. ठीक आहे. रियल, इन्व्हर्टेड, मॅग्निफाईड. सो यू हॅव टू राईट नेचर ऑफ इमेज ऑल्सो. रे डायग्राम इझी वाटतोय? रे डायग्राम इझी वाटतोय काढायला? हो. ओके. आता एक गंमत सांगतो तुम्हाला. बघा, ऐका. बघा, इंटरेस्टिंग आहे. देर इज समथिंग कॉल्ड ॲज प्रिन्सिपल ऑफ रिव्हर्सिबिलिटी ऑफ लाईट. इट इज कॉल्ड ॲज रिव्हर्सिबिलिटी ऑफ लाईट. सो व्हॉट डज दिस प्रिन्सिपल मीन? प्रिन्सिपल ऑफ रिव्हर्सिबिलिटी ऑफ लाईट. तर लक्षात घ्या, जिथे इमेज आहे, बरं का, नीट लक्षात घ्या, जिथे इमेज आहे तिथे जर का मी ऑब्जेक्ट ठेवला, इफ आय कीप ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ इमेज, आय विल गेट
इमेज इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट. म्हणजे ऑब्जेक्ट आणि इमेज हे इंटरचेंजेबल आहेत. मी काय बोललो कळालं? सर हा बोल. सर ऑब्जेक्ट नेहमी लेफ्टला ठेवायचं असतं ना. हा बरोबर आहे, बरोबर आहे. तर आता गंमत बघा काय सांगतोय ते मी. हा फक्त आपल्या परसेप्शनचा विषय आहे. हा परसेप्शन. मी हा पेज उलटा करतो. ठीक आहे. आता बघा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f अँड इमेज बिटवीन f अँड 2f. बरोबर. इंटरेस्टिंग. येस हो सर. मी काय म्हणतोय कळतंय का? इंटरचेंजेबिलिटी झेपली का तुम्हाला? हा जर का ऑब्जेक्ट असेल तर ही इमेज आणि हा ऑब्जेक्ट असेल तर ही इमेज. याला म्हणतात प्रिन्सिपल ऑफ रिव्हर्सिबिलिटी ऑफ लाईट. तुम्हाला काही डाऊट आहे का सांगा? तुम्हाला काही डाऊट आहे का सांगा? नाही सर. नक्की. इंटरेस्टिंग. सर मला आहे. ओके विचार. काय डाऊट आहे राजा? नाही असं टेक्निकल डाऊट आहे. हा बोल ना. तर लाईक वी हॅव रिटन रिअल इन्व्हर्टेड अँड मॅग्निफाईड. करेक्ट. तर मॅग्निफाईड, लार्ज आणि व्हेरी लार्ज ते इंटरचेंजेबली वापरलं तर चालतं का? इंटरचेंजेबली इन द सेन्स? In the sense, instead of very large I write magnified, or instead of large I write very large or something like नाही आता कसं आहे सिम्पल सांगतो तुला मी. आय टेल यू दॅट. ओके माझा डाऊट कळाला. मी ते टेबल सांगेन त्यावेळेला तुला एक्सप्लेन करतो ते. ओके ॲट द टाइम ऑफ टेबल आय विल एक्सप्लेन दॅट. पहिली गोष्ट हे रिव्हर्सिबिलिटी झेपलंय का तुम्हाला? ऑब्जेक्ट इमेज. पण इथे इमेज आहे तिथे ऑब्जेक्ट ठेवला तर इथे इमेज येणार आहे. रिव्हर्सिबिलिटी. ओके I'll give you I'll teach one more point and then I'll give you some time to think over this and ask your difficulties. Okay. आता बघा हे टेबल बरं का. गंमत बघा. आता आपण काय बघितलं? वी हॅड द ऑब्जेक्ट बिटवीन f and 2f. वी हॅड द ऑब्जेक्ट बिटवीन f and 2f. करेक्ट. आपल्या रे डायग्राम मध्ये हा रे डायग्राम बघा. It was between f and 2f object, correct, and image was beyond 2f, beyond 2f2. Okay, so have a look over here. Object was between f and 2f and image was beyond 2f, correct. Now the same thing is going to be interchanged. कसं होईल हे बघा. Object beyond 2f, object beyond 2f and image between f and f2 and 2f2. म्हणजे हे असं इंटरचेंज होत आहे. हे बघा हे असं हे इकडे आणि हे इकडे. कळलं का राजांनो? सेम थिंग इज हॅपनिंग ॲट इन्फिनिटी ऑल्सो. ॲट इन्फिनिटी ॲट फोकस. ऑब्जेक्ट ॲट इन्फिनिटी, इमेज ॲट फोकस. अँड अदर वे राउंड. व्हेन ऑब्जेक्ट इज ॲट फोकस, इमेज इज ॲट इन्फिनिटी. ठीक आहे. ठीक आहे. हे इंटरचेंजेबिलिटी झेपलं. हो सर. हा. हो सर. नाव मुव्हिंग अहेड. सी आता मला जो डाऊट विचारला आय थिंक श्वेतर्कने विचारला. तर तो हे व्हेरी लार्ज कधी म्हणायचं, लार्ज कधी म्हणायचं अशामध्ये तो थोडासा कन्फ्यूज असावा. ओके तर त्यामुळे मी तुम्हाला ते सांगतो. ठीक आहे. मी एक लक्षात घ्या. जेव्हा तुम्ही ऑब्जेक्ट जेव्हा फोकसला असेल बरं ऐकून घ्या. फोकसला ओव्हर हिअर इफ दिस ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मुव्हिंग टुवर्ड्स फोकस. जर का तो फोकसला आला तर हा जो इमेज आहे ना ती लांब 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 जाणार आहे आणि इट विल गो अप टू इन्फिनिटी. ही इमेज जेवढी लांब जाईल तेवढं त्याचं मॅग्निफिकेशन वाढत वाढत जाईल. ओके इट्स मॅग्निफिकेशन विल गो ऑन इन्क्रीजिंग ॲज इट गोज अवे फ्रॉम द लेन्स. ठीक आहे. त्यामुळे त्यांनी काय म्हणलंय हे जे व्हेरी लार्ज म्हणलंय ना व्हेरी लार्ज दॅट इज फॉर इन्फिनिटी. सो व्हेन इमेज इज ॲट इन्फिनिटी तेव्हा व्हेरी लार्ज म्हणलेलं आहे. तेव्हा व्हेरी लार्ज म्हणलेलं आहे. आणि हे जे आहे एफ अँड ओ इथे व्हेरी लार्ज ॲक्च्युली म्हणायची गरज नाही आहे. इथे नुसतं लार्ज म्हणलं असतं त्यांनी तरी चाललं असतं. इथे व्हेरी लार्जची गरज नाही आहे. व्हेरी लार्ज जे त्यांना म्हणायचं आहे ते फक्त इन्फिनिटीला पाहिजे.
ओके. टेक्निकली स्पीकिंग फक्त इन्फिनिटी असेल तर इट विल बी व्हेरी लार्ज, अदरवाईज इट विल बी लार्ज असंच लिहायला लागेल. आणि व्हेरी लार्जचा अर्थ म्हणजे खूप मोठा, खूप मोठा, बरं का. फक्त काय होतं, आता स्टुडंट्स मला पुढे एक डाऊट विचारतील, सर मग एवढं लार्ज मॅग्निफिकेशन होतं तर ऑब्जेक्ट आपण फोकसलाच ठेवू म्हणजे मोठी इमेज मिळेल नाही का, लार्ज इमेज मिळेल आपल्याला एकदम मॅग्निफाईड. तर काय होतं की देर इज समथिंग तुम्ही हायर लेवलला शिकणार आहात 11th-12thला, आत्ता सगळं मी डिस्कस नाही करू शकत, पण त्याच्यामध्ये एक ॲबरेशन निर्माण होतं. देर इज अ ॲबरेशन इन द इमेज इफ द इमेज स्टार्ट्स मुव्हिंग बियॉन्ड 2f. खूप जर का लांब 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 गेली तर ॲबरेशन होतात आणि इमेज डिस्टॉर्ट होते. इज इट ओके. आता इथे बघा, समजा मला हे कॉन्केव्हो कॉन्व्हेक्स लिहिलंय, हे मला एनलार्ज करायचं आहे, ठीक आहे. तर मी हे थोडं मोठं करतो. आता इथे मोठं दिसतंय, पण इफ आय ट्राय टू मेक इट व्हेरी लार्ज, हे बघा इथे लार्ज झालं, पण इफ आय ट्राय टू मेक इट व्हेरी लार्ज इट विल स्टार्ट गेटिंग ब्लर, डिस्टॉर्ट व्हायला लागते इमेज. इज इट ओके. सो त्यामुळे असं इन्फायनाईट मॅग्निफिकेशन आपल्याला मिळवता येत नाही, ठीक आहे. सो थेरॉटिकली जरी तुम्हाला ते वाटलं तरी प्रॅक्टिकली देर आर अदर थिंग्स ऑल्सो लाईक ॲबरेशन वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात, दॅट विल स्टडी लेटर ऑन. सो त्यामुळे इन्फायनाईट मॅग्निफिकेशन काही मिळत नाही. अँड दिस व्हेरी लार्ज इज टू बी कॉल्ड, अन इमेज विल बी कॉल्ड व्हेरी लार्ज ओनली व्हेन इट इज ॲट इन्फिनिटी. ठीक आहे. सो फार सो गुड. So far so good. Yes sir. So now what we'll do is quickly what we have studied so far. बरं का. So far we have seen the introduction आपण बघितलं. त्यानंतर इमेज कशी तयार होते तुम्हाला पटकन एक छोटासा एक्सपेरिमेंट दाखवला. Then I showed you how to draw a ray diagram, which is a very likely question in your exam. In ray diagram they will give you position of object and they will ask you to draw the ray diagram. So ray diagram मी सांगितला. One more interesting thing I told you, reversibility of light. So object and images are interchangeable. हा पेज फक्त उलटा केला की तुम्हाला तसा डायग्राम मिळणार आहे. ओके. अँड लास्टली दिस पर्टिक्युलर व्हॉट यू कॅन से टेबल विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्याच्यामध्ये असं इंटरचेंज होतं. तर पॉईंट नंबर 2 आणि पॉईंट नंबर 4 असे इंटरचेंज होत आहेत. ॲट 2f हे इंटरचेंज केलं तरी तेच मिळणार आहे. सो ऑब्जेक्ट ॲट 2f आणि इमेज ॲट 2f. सो दिस इज सेम. आणि हे इन्फिनिटी आणि ॲट फोकस हे पण इंटरचेंज होत आहे. दिस इज ऑल्सो गेटिंग इंटरचेंज. ठीक आहे. आणि इथे बघा साईज ऑफ इमेज. तर इथे व्हेरी लार्ज, ओव्हर हिअर इट इज व्हेरी लार्ज. वेन इमेज इज ॲट इन्फिनिटी इट इज व्हेरी लार्ज. And when image is at focus it is a point image. So point image तुम्हाला कसं लक्षात राहील हे point image. So you know that sun आहे, सनची इमेज जर का मी घेतली तर ती कायम एक पॉईंट, छोटासा पॉईंट येतो, बरोबर आहे का. सो सन इज ॲट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट ॲट इन्फिनिटी, इमेज ॲट फोकस अँड यू गेट अ पॉईंट इमेज. ठीक आहे, पॉईंट इमेज. आणि तेच अदर वे राऊंड इन्व्हर्ट करा की पॉईंट जर का तुम्ही ठेवला फोकसला तर ॲट इन्फिनिटी ती इमेज खूप जास्त मोठी होणार आहे. म्हणजे ह्याच्या इन्व्हर्टेड इकडे येईल व्हेरी लार्ज. पॉईंट इमेजच्या उलट इथे व्हेरी लार्ज. इज इट ओके. हे सगळं आता उडवतो मी मार्किंग केलेलं. अँड फायनली देर इज वन लास्ट 6th पॉईंट. व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F अँड O अँड you get a large image. इथे लार्ज पाहिजे as I told you on the same side as that of lens. So ते असं आहे, हे बघा इट इज लाईक दिस. इन दॅट केस यू आर गेटिंग अ व्हर्च्युअल इमेज. तर व्हर्च्युअल इमेज म्हणजे काय, आता हे इथे कॉन्व्हेक्स लिहिलेलं आहे, कॉन्व्हेक्स किंवा कॉन्केव्हो लिहिलेलं आहे. सो तुम्हाला इथे दिसतंय की हे मोठं होतंय कॉन्केव्हो लिहिलेलं, बरोबर. सो दिस इज द केस इन विच यू आर गेटिंग ऑब्जेक्ट अँड इमेज आर ऑन द सेम साइड अँड दिस पर्टिक्युलर इमेज इज अ व्हर्च्युअल इमेज. ही काय आहे, ही व्हर्च्युअल इमेज आहे. ती आपल्याला दिसत नाहीये, म्हणजे स्क्रीनवर घेता येणार नाही. ती फक्त आपल्याला भास होतोय. व्हर्च्युअल म्हणजे काय, भासते, वाटतंय, असं फक्त फील होतंय की ॲज इफ ती मोठी दिसते. सो दॅट रे डायग्राम हॅज बीन ड्रॉन ओव्हर हिअर. सो दिस इज द रे डायग्राम ॲज यू कॅन सी.
हे बघा, दिस इज द ऑब्जेक्ट ए बी. अगेन सेम रेज आहेत. रे पॅरलल टू प्रिन्सिपल ॲक्सिस, आफ्टर रिफ्रॅक्शन passes through focus, then other ray passes through optical center without deviation. These two rays will never meet. या दोन रेज कधीच मीट होणार नाहीयेत. इफ यू एक्सटेंड देम बॅकवर्ड्स, इथे पण ऍक्च्युली हे डॉटेड पाहिजे बरं का, हे इथे डॉटेड पाहिजे ही रे, इथे त्यांनी स्ट्रेट लाईननी काढलंय पण ऍक्च्युअली डॉटेड पाहिजे. इफ यू एक्सटेंड इट बॅकवर्ड्स यू विल गेट इमेज ओव्हर हिअर. आणि अजून एक मिस्टेक अशी आहे, इथे बी डॅश पाहिजे, बी डॅश. सो बी इज द ऑब्जेक्ट अँड बी डॅश इज द इमेज ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट. So this is nothing but virtual image that you are getting, which is magnified or you can say large, and that is the sixth point in the table. It is the sixth point in the table, and I have already written that the table is very, very important. So up to the table we have finished. All important things we have discussed. I have told you how to draw ray diagrams, and I have also told you how to remember the table. म्हणजे तुम्हाला ॲक्च्युली 6 पॉईंट नाहीच आहेत रिमेंबर करायला, 3च पॉईंट आहेत. हे असं इंटरचेंज होतं आहे, हे लक्षात घ्या. ओके. आणि नेचर ऑफ इमेज इथे रिअल अँड इन्व्हर्टेड आहे. लास्ट पॉईंटला फक्त व्हर्च्युअल अँड इरेक्ट आहे. व्हर्च्युअल इमेज रेज दे डू नॉट ॲक्च्युअली मीट. रेज असं वाटतं की ते मीट होत आहेत. ठीक आहे. दे अपियर टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट बी डॅश. सो दिस इमेज, ही जी इमेज आहे इथे, ही इमेज आपल्याला स्क्रीनवरती घेता येणार नाही. रेज ॲक्च्युअली मीट होत नाहीत, त्यामुळे स्क्रीनवरती इमेज घेता येणार नाही. त्यामुळे ती इमेज भासते. भासणं म्हणजे काय? व्हर्च्युअल. जसं की आता आपण व्हर्च्युअली सगळेजण एकत्र होत इन अ लेक्चर. ॲक्च्युअली वी आर नॉट टुगेदर, वी आर सिटिंग ॲट आवर ओन प्लेसेस इन आवर ओन हाऊसेस, बट वी फील ॲज इफ ऑल ऑफ अस आर टुगेदर व्हर्च्युअली. ठीक है. चलो लेट्स गो अहेड. नाव द सेम थिंग इज फॉर कॉन्केव्ह लेन्सेस. बरं का. तर कॉन्केव्ह लेन्सेसची मजा अशी आहे की कायमच तुम्हाला व्हर्च्युअल आणि इरेक्ट आणि डिमिनिश्ड अशी इमेज मिळते. यू गेट अ डिमिनिश्ड इमेज विच इज व्हर्च्युअल अँड इरेक्ट. कारण काय आहे, हे जे रेज आहेत ते कायमच डायव्हर्ज होणार आहेत. हे बघा, हा रे आला, हा रे आला. बिंग अ कॉन्केव्ह लेन्स इट इज गोइंग टू डायव्हर्ज लाईक दिस. दिस रे विल गो विदाउट एनी डिव्हिएशन. तर हे डायव्हर्जच होत आहेत. त्यामुळे हा रे आणि हा रे कधीच या साईडला, अदर साईड दे विल नेव्हर मीट. सो यू विल नॉट गेट अ रिअल इमेज, नेव्हर, इन केस ऑफ अ कॉन्केव्ह लेन्स. इन केस ऑफ कॉन्केव्ह लेन्स यू विल नेव्हर एव्हर गेट अ रिअल इमेज. तुम्हाला कायम व्हर्च्युअल इमेजच मिळेल. व्हेन यू नो एक्सटेंड दिस रे बॅकवर्ड्स, तुम्हाला इथे इमेज आहे असं भास होणार आहे. सो यू आर ऑलवेज गोइंग टू गेट अ व्हर्च्युअल इमेज. ठीक आहे. सो हे त्यांनी दिलेलं आहे. बेसिकली एकच पॉईंट आहे त्याच्यात, त्यांनी 2 पॉईंट करून दिलेत, ॲट इन्फिनिटी आणि फोकस असा एक दिला आहे. आणि एनिवेअर म्हणलं आहे. एनिवेअर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर टू इन्फिनिटी, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर अँड फोकस, इट विल ऑलवेज बी बिटवीन O and F, and always it will be a small or a diminished image which is virtual and erect. ठीक आहे. इझी. ह्याचं सोपं आहे कॉन्केव्हचं, पण हे लक्षात ठेवा, ऑलवेज व्हर्च्युअल अँड इरेक्ट, ऑलवेज, अँड ऑन द सेम साइड ॲज दॅट ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके. गोईंग अहेड. साइन कन्व्हेन्शन आहे, ते काही मी तुम्हाला वेगळं सांगत नाहीये. इट इज ॲज पर युअर कॉर्डिनेट जॉमेट्री. कॉर्डिनेट जॉमेट्री सारखंच आहे. हा ओ जो आहे त्याला ओरिजिन जर का धरलं, ओ इज द ओरिजिन, ऑप्टिकल सेंटरला ओरिजिन धरायचं. राईट साइड पॉझिटिव्ह, लेफ्ट साइड निगेटिव्ह, अपवर्ड इज पॉझिटिव्ह, डाउनवर्ड इज निगेटिव्ह. सो इट इज एक्झॅक्टली सेम ॲज दॅट. आपण पुढे जाऊ. विल गो अहेड. This is lens formula, which is a very important formula from this chapter, and it is applicable for convex as well as concave lenses. दोन्ही करता हा फॉर्म्युला ॲप्लिकेबल आहे. 1/v minus 1/u is equal to 1/f. ठीक आहे. तर आता आपण काय करूयात, हा नुसता फॉर्म्युला बघण्यापेक्षा वी हॅव टू सॉल्व प्रॉब्लेम्स बेस्ड ऑन दिस फॉर्म्युला. ठीक आहे. तर आपण ह्याचे प्रॉब्लेम्स करणार आहोत आता थोडे.
अजून एक गोष्ट शिकवायची आहे. दिस साइन कन्व्हेन्शन इज इम्पॉर्टंट. देअर माइट बी अ क्वेश्चन की व्हॉट इज द कार्टेशियन साइन कन्व्हेन्शन फॉर लेन्सेस. सो यू हॅव टू राईट दीज 5 पॉईंट्स. आता एक इंटरेस्टिंग गोष्ट सांगतो आणि मग प्रॉब्लेम्सकडे जाऊ आपण. हा मॅग्निफिकेशनचे 2 फॉर्म्युले तुम्हाला दिलेत. ओके, व्हेरी इंटरेस्टिंग. बघूयात किती लोकांना माहिती आहे. सो मॅग्निफिकेशन ॲज यू कॅन सी लॉजिकल बघा की ह्याचा जो काही साईज आहे इमेजचा साईज अपॉन ऑब्जेक्टचा साईज. सो व्हॉट इज साईज ऑफ इमेज? इट इज डिनोटेड बाय h2 and size of object is denoted by h1. So this is h2 and this is h1. And of course magnification, if you want m, it will be h2 by h1. लॉजिकल आहे की इमेजची साईज डिवायडेड बाय ऑब्जेक्टची साईज, यू विल गेट हाऊ मेनी टाइम्स इज द इमेज लार्जर. बरोबर की नाही? सपोज दिस इज 5 सेंटीमीटर अँड सपोज दिस इज 10 सेंटीमीटर. सो यू विल से दॅट 2 टाइम्स मॅग्निफाय झाले. बरोबर बरोबर. नाव टेल मी, दिस इज अनदर फॉर्म्युला दॅट दे हॅव गिवन. m इज इक्वल टू v बाय u. हा कुठून आला फॉर्म्युला? m इज इक्वल टू h2 बाय h1 दिलंय अँड हिअर दे आर सेइंग m इज इक्वल टू v बाय u. मग यू कॅन ऑल्सो से दॅट h2 बाय h1 इज इक्वल टू v बाय u. कॅन यू से दॅट h2 बाय h1 इज इक्वल टू v बाय u? म्हणू शकतो? Can I say h2 by h1 is equal to v by u? And that is also formula for magnification. कुठून आलं हे सांगा? डू यू नो कुठून आलं? येस, एनीबडी? सांगा मित्रांनो. अदालत सबूत मागती है. लक्षात घ्या, सबूत द्या, सबूत. बोला राजांनो. एनीबडी? इफ यू डोंट नो टेल मी. वी डोंट नो. सर मला वाटतं की ज्या डिस्टन्सवर ऑब्जेक्ट असतं मग त्याच्यावरनच इमेजचा डिस्टन्स हे होतं, काय म्हणतो आपण, त्याच्यावरनच आपण हे सांगू शकतो की इमेजचा डिस्टन्स काय. सो त्याच्यावरनं त्या रिलेशन मध्येच हाईटचं पण हे होतं. सबूत मांगती है सिद्धार्थ. अदालत सबूत मांगती है. सबूत है क्या? सबूत. हाँ हाँ सांगा. Let's consider the table on page 83. ओके. त्याचं So मग त्या काय? table मध्ये you get the answer as the distance from the lens reduces, the size of the image increases. मान्य आहे, पण सबूत तर नाहीये ना. इज इट अ प्रूफ? Then like reflexivity. Okay. So now listen, all of you, I'll tell you a very interesting proof. Are you interested? Are you interested in knowing the proof? Proof म्हणजे you need to have conclusive evidence की बाबा yes, h2 by h1 is v by u. Are you interested? Yes. Yes, sir. आता मी तुम्हाला एक छानसा सबूत देतो. ओके, बघा आता गंमत. हा डायग्राम बघा. हॅव अ लुक ॲट दिस डायग्राम. हॅव अ लुक ॲट दिस डायग्राम. आता इथे व्हॉट इज h1? कॅन यू टेल मी व्हॉट इज h1? AB, लेंथ AB is h1. What is h2? A dash B dash, this length is h2. बरोबर? अरे बरोबर का नाही? What is u? What is object distance u? AO is the object distance. बरोबर आहे? What is v? What is v? OA dash is v. OA dash is v. Image distance is OA dash. बरोबर? राजांनो बरोबर का नाही? आता मला सांगा, हे 2 ट्रायंगल कसे आहेत? बघा मी मार्क करतो. हे 2 ट्रायंगल. हा एक ट्रायंगल झाला आणि हा दुसरा ट्रायंगल झाला. कसे आहेत हे 2 ट्रायंगल? सांगा बरं.
90 डिग्री आणि वर्टिकली ऑपोजिट अँगल. Correct. These two angles are vertically opposite and this is 90 over here and here. So what can you say about these two triangles? They are similar. Similar triangles. Correct. मग similar triangles चं काय असतं? If triangles are similar, Corresponding sides of similar triangles. corresponding sides of similar triangles are proportional. Yes or no? You know that. So this h2 by h1 will be equal to v by u. बघा पटतंय का मी काय म्हणतोय ते. h2 by h1 is equal to v by u, that is by similarity, by similar triangles. झेपलं सगळ्यांना? सम डाऊट इन दिस? सगळ्यांना झेपलं? Now you will remember this, h2 by h1 is equal to v by u for your entire life. You will never forget. It is based on simple similarity. असं पण नाही की खूप अवघड प्रूफ आहे. आता जसं की लेन्स इक्वेशन आहे 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. Even that is having proof. ते काय असं डिव्हाइन नाही आहे की देवाने सांगितलं म्हणून आपण वापरतोय असं नाही. इट इज हॅव्हिंग प्रूफ. पण ऑफकोर्स दॅट प्रूफ इज डिफिकल्ट and you will not be able to understand that proof right now, so I am not telling you. पण हे जे आहे हे डेफिनेटली इझिली सांगता येण्यासारखं आहे विदिन 2 minutes, त्यामुळे सांगितलं. ठीक आहे. पार ऑफ अ लेन्स अगेन नॉट अ डिफिकल्ट थिंग. तुम्हाला माहिती आहे पार इज 1 by f. सो का 1 by f करतात? व्हॉट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? सो दॅट ऑल्सो आय टेल यू. हे बघा, जेवढी फोकल लेंथ कमी, ऐकून घ्या, फोकल लेंथ जेवढी कमी तेवढी कन्व्हर्जिंग पॉवर कमी आहे, जास्त आहे. पार टू कन्व्हर्ज विल बी मोर इफ फोकल लेंथ इज स्मॉल. डू यू अग्री विथ दिस? डू यू अग्री विथ दिस? येस. सो जर का असे रेज असतील बरं का, इफ सच रेज आर देअर, ओके, दिस इज द लेन्स, सेक्शन ऑफ द लेन्स, and they are converging to this point like this. This is the focus. आता हा फोकस जेवढा जवळ जाईल प्रिन्सिपल ऑप्टिकल सेंटरच्या जेवढा जवळ जाईल तेवढं कन्व्हर्जिंग जास्त होत आहे. सो लेसर द फोकल लेंथ, मोर इज द पार टू कन्व्हर्ज. सो दॅट्स वाय P इज इक्वल टू 1 by f. लॉजिक कळालं? P इज इक्वल टू 1 by f. आणि हे जे डायऑप्टर इज द युनिट ऑफ मेजरिंग पार ऑफ अ लेन्स अँड इट इज 1 upon मीटर. सो रिमेंबर दिस, इट इज 1 upon मीटर. तर राजांनो, इथे फोकल लेंथ कधीही सेंटीमीटरमध्ये टाकायची नाही. दॅट इज अ कॉमन मिस्टेक विच स्टुडंट्स डू. फॉर्म्युला इज 1 by f, बट f हॅज टू बी सबस्टिट्यूटेड इन मीटर अँड नॉट इन सेंटीमीटर. ठीक आहे. अँड देन यू हॅव दिस फॉर्म्युला फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ लेन्सेस. दोन लेन्सेस एकमेकांना चिटकवून ठेवल्या दोन लेन्सेस. सो दिस इज द रिझल्टंट फोकल लेंथ. 1 by f इज इक्वल टू 1 by f1 प्लस 1 by f2. म्हणजे काय, दोन लेन्सेस आहेत अशा, दोन लेन्सेस चिटकवून ठेवल्यात एकमेकांना. ह्याची फोकल लेंथ आहे f1, ह्याची आहे f2. बरं का. आता मी काय म्हणलं, मला दोन लेन्सेस नको आहेत. नीट लक्ष द्या. आय डोंट वॉन्ट 2 lenses. आय वॉन्ट अ सिंगल लेन्स विथ फोकल लेंथ f. पण ऑब्जेक्ट आणि इमेज ह्याचे पोझिशन्स चेंज नाही झाल्या पाहिजेत. म्हणजे त्याचा जो काही कन्व्हर्जन्सचा पॉईंट आहे दोन्ही लेन्सेसचा मिळून, किंवा ऑब्जेक्ट ठेवल्यानंतर इमेज जिथे मिळते ते काही चेंज नाही झालं पाहिजे. आय वॉन्ट टू रिप्लेस 2 lenses बाय अ सिंगल लेन्स, बट फोकल लेंथ शुड नॉट चेंज. सो ह्याची फोकल लेंथ f आहे आणि या दोन लेन्सेसची फोकल लेंथ f1 आणि f2 आहे. सो व्हॉट इज द रिलेशन बिटवीन f1 आणि f2? सो इट इज लाईक रेजिस्टन्सेस इन पॅरलल. 1 by f is equal to 1 by f1 plus 1 by f2. आणि उद्या 3 लेन्सेस जरी असतील, सपोज यू हॅव 3 lenses लाईक दिस, f3 वाली अजून एक आहे, सो इट विल बी 1 by f3. सो या लाईक दिस यू हॅव द इक्वेशन and you know that 1 by f is par of a length. So if you want relation between pars, it will be P equal to P1 plus P2 plus P3 in case of par, because 1 by f1 is P1. So that is the relation for combination of lenses. हा पण फॉर्म्युला दिला आहे आणि हा इन टर्म्स ऑफ पार पण दिलेला आहे.
ठीक है. So friends, now let's solve few numericals. ठीक है, so that you understand length formula properly. Okay, so first one, the focal length of a concave lens. कॉन्केव म्हणलंय, केअरफुली वाचायचं. कॉन्केव म्हणलंय का कॉन्व्हेक्स म्हणलंय, आणि त्यांनी सगळ्या गोष्टी चेंज होतात. सो द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव लेन्स इज -30. राजांनो तुम्ही पण एकीकडे सोडवायचं आहे, फक्त ऐकायचं नाही. यू हॅव टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ. ठीक आहे. तर कॉन्केव लेन्स असेल तर फोकल लेंथ कशी असते? फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव लेन्स इज, focal length of concave lens is, yes, negative. Why? So it is on left. The image is found on image and object both are on left side of the lens. No. What is the reason? Why is the focal length negative? Who can tell me why the focal length is negative in case of a concave lens? सांगा राजांनो. येस, हे बघा हा डायग्राम आहे. दिस इज द डायग्राम. फोकस बघा कुठे येतोय. हे बघा इथे ही जी फोकल लेंथ आहे दॅट इज दिस फोकस, म्हणजे रेज इकडून आले आणि ते कन्व्हर्ट झाले इथे F2 ला, आणि दिस लेंथ इज टुवर्ड्स राईट ऑफ ऑप्टिकल सेंटर. सो दॅट्स वाय इट इज पॉझिटिव्ह. ऑन द अदर हँड, इन केस ऑफ कॉन्केव लेन्स द रेज अपियर टू कम फ्रॉम F1. सो दिस लेंथ और F1 ओवर हियर जो फोकस आहे तो टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ ऑप्टिकल सेंटर आहे. सो टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ ऑप्टिकल सेंटर इज निगेटिव्ह, त्यामुळे आपण मायनस टाकतोय. कळालं का राजांनो? सो फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्व्हेक्स लेन्स इज पॉझिटिव्ह, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेन्स इज निगेटिव्ह. क्लियर? इज इट क्लियर गाइज? So focal length of convex lens positive. Why? Because focus is towards right of optical center, and over here focus is towards left of optical center, so it is negative. आता या फोकसचा संबंध नाही. तुमच्या डोक्यात काही लोकांच्या डोक्यात चाललं असेल, सर फोकस इकडे पण आहे, हा पण आहे, हा पण आहे. अरे तसं नाही. पॅरलल रेज आपण कन्सिडर केले, पॅरलल टू प्रिन्सिपल ॲक्सिस. कुठे येऊन मिळत आहेत? इथे मिळत आहेत. हे F1 F2 सोडून द्या तुम्ही, त्यांनी ते लिहिलं आहे टेक्स्टबुकमध्ये. फॉरगेट अबाउट F1 F2. हे रेज आले, पॅरलल रेज आले, पॅरलल टू प्रिन्सिपल ॲक्सिस आले आणि इथे येऊन मिळाले, तर ही लेंथ पॉझिटिव्ह झाली बिकॉज इट इज टुवर्ड्स राईट. सिमिलरली ओव्हर हियर पॅरलल रेज आले, पॅरलल टू प्रिन्सिपल ॲक्सिस, दे आर गेटिंग डायव्हर्स्ड अँड दे अपियर टू कम फ्रॉम F1, सो दिस लेंथ इज निगेटिव्ह. ओके, डोंट गेट कन्फ्यूज बिकॉज ऑफ दिस F1 F2. इज इट ऑल राईट? अजून एक गोष्ट सांगतो. ही जी लेंथ आहे इकडून इकडे, म्हणजे O टू F2 आणि O टू F1 ही कायम इक्वलच असते. हां, म्हणजे लेन्स तुम्ही अशी उलटी केली, सुलटी केली, काही जरी केलं तरी फोकल लेंथ चेंज होत नाही. दोन्ही साईडला फोकल लेंथ ही सेमच राहते. हे पण एक लक्षात ठेवा. ओके, सो नाव फोकल लेंथ F इज इक्वल टू -30 लिहून टाका. फाइंड व्हेअर अन ऑब्जेक्ट मस्ट बी केप्ट इन फ्रंट ऑफ लेन्स ऑन इट्स ॲक्सिस. म्हणजे यू किती आहे ते काढायचं आहे. व्हेअर अन ऑब्जेक्ट मस्ट बी केप्ट इन फ्रंट ऑफ लेन्स, दॅट मीन्स वी हॅव टू कॅल्क्युलेट व्हॉट इज यू, सो दॅट इमेज 1/4 साईज ऑफ ऑब्जेक्ट मे बी फॉर्म्ड. म्हणजे इमेजचा साईज 1/4 आहे असं त्यांनी दिलेलं आहे. इमेजचा साईज त्यांनी दिला आहे 1/4 आहे. सो फॉर फर्स्ट प्रॉब्लेम पे अटेन्शन. F is -30 because it is a concave lens and they have given H2 by H1. H2 by H1. आता H2 by H1 कसं आहे त्यांनी नीट काय म्हणलंय बघा. नीट बघा काय म्हणलंय. दे आर सेइंग इमेज 1/4 द साईज ऑफ ऑब्जेक्ट. सो इमेजचा साईज 1/4 आहे. 1/4 म्हणजे काय, की H1 जर का 4 असेल तर H2 1 आहे. If H1 is 4, H2 is 1, or you can say H2 is 1/4 of H1. H2 is 1/4 of H1. That is given. Clear? Clear? Shall we solve this problem? Are you ready? Or you want 1 minute to solve by yourself? हे लिहून घ्या.
बघूयात तुम्हाला जमतोय का. बघूया कोण हुशार मुलगा आहे. चलो, इफ यू सॉल्व आय गिव्ह यू अ स्कॉलरशिप. तुम्हाला मी एक स्कॉलरशिप देतो, तुम्ही सोडवून दाखवा मला प्रॉब्लेम लगेच आत्ता गुगल पे नंबरवरती. चला, एक छोटीशी स्कॉलरशिप तुम्हाला, बघूया जमतोय का. करा बरं, 1 मिनिट देतो. सर क्वेश्चन दाखवता का. दाखवणार. मित्रांनो, तुमची स्कॉलरशिप मोस्टली मिस झालेली आहे, जमलेलं नाही आहे प्रॉब्लेम बरं का. हरकत नाही, तुमच्याऐवजी आता मीच आईस्क्रीम खातो. बघू आता, मी सोडवतो, बघूयात मला जमतंय का. ठीक आहे, रेडी. सो H2/H1 ची व्हॅल्यू 1/4 दिली आहे. सो सोल्युशन बघा. V/U व्हॅल्यू इज 1/4 बरोबर. H2/H1 इज इक्वल टू V/U, मी आत्ताच सांगितलं. येस ऑर नो. सो व्हॉट यू कॅन से, you can say that therefore V is equal to U/4. V ची व्हॅल्यू U/4 आली, हा U इकडे गेला, V is U/4. V is U/4. आता आपण इथे सबस्टिट्यूट करायचे. फॉर्म्युला कुठला आहे, 1/V मायनस 1/U इज इक्वल टू 1/F. नीट लक्षात नाही का. ऐक आता सर मला उत्तर नाही पाठवता येते, मी मोबाईलवर आहे, पण आन्सर 1/40 आहे का. नाही रे राजा, 1/40 पण नाही आहे. चला आता मी सांगतो, ऐकून घ्या जरा, थोडा वेळ पण चाललाय आपला. ऐकून घ्या, मी सांगतो आता, टेन्शन घेऊ नका. अजून एक मी तुम्हाला क्वेश्चन पाठवतो स्कॉलरशिपसाठी. ठीक आहे, तो तुम्ही आरामात सोडवून मला पाठवा. आरामात म्हणजे जो फर्स्ट येईल त्याला बक्षीस मिळेल माझ्याकडनं. ओके, मी पाठवतो ग्रुपवर. 1/V minus 1/U is 1/F. That is the relation. Pay attention to what I am saying. Now you have to substitute. इथे appropriate substitution करायचं आहे. And in your textbook there is a very important sentence that has been given. Okay, that I'll tell you what is the important sentence. काय sentence आहे बघा. हे बघा, इथे तुम्हाला दाखवतो मी. See this. लेन्स फॉर्म्युला इज सेम फॉर एनी स्फेरिकल लेन्स, म्हणजे कॉन्केव्ह असो कॉन्व्हेक्स असो, सेम फॉर्म्युला यू हॅव टू यूज. अँड एनी डिस्टन्स ऑफ ऑब्जेक्ट, कुठला पण डिस्टन्स असो, फॉर्म्युला इज सेम. हाऊएव्हर इट इज नेसेसरी टू यूज साइन कन्व्हेन्शन प्रॉपरली. इथे सगळी गोची होती पोरांची, साइन कन्व्हेन्शन प्रॉपरली, त्यामुळेच प्रॉब्लेम घेतलेत. सो साइन कन्व्हेन्शन कसं यूज करायचं आता बघा. हां, एक लक्षात घ्या, तुम्हाला याची रिअल अँड डिमिनिश्ड इमेज मिळणार आहे. आता इमेज डिमिनिश्ड आहे ह्याचा अर्थ ती, एक सेकंड तुम्हाला डायग्राम दाखवतो. कॉन्केव्ह लेन्स त्यांनी म्हणली आहे, रिअल नाही, व्हर्च्युअल अँड डिमिनिश्ड इमेज इथे तुम्हाला मिळते. सो दिस इज द डायग्राम दॅट यू आर गेटिंग. आता इन दिस केस U आणि V हे दोघंही निगेटिव्ह आहेत. बघा तुम्हाला पटतंय का. U अँड V बोथ आर निगेटिव्ह. एम आय राईट. U and V both are negative. So now what will I do? I'll substitute V is equal to U/4. पण हे दोन्ही निगेटिव्ह आहेत. मी काय म्हणतोय लक्षात येते तुमच्या, हे दोन्ही कसे आहेत, निगेटिव्ह. सो नाव व्हॉट विल यू सबस्टिट्यूट, सांगा मला. व्हॉट विल यू सबस्टिट्यूट. दोघांची साइन निगेटिव्ह आहे. सो व्हॉट आय कॅन डू इज, मी समजा असं धरा की यूला जर का मी -x घेतलं, U इज -x, तर V ची व्हॅल्यू काय येईल, व्हॉट विल बी V, U इज -x, सो दिस इज गोइंग टू बी -x/4. बोथ आर निगेटिव्ह, हे लक्षात घ्या, बोथ आर निगेटिव्ह. सो आय एम रायटिंग U इज इक्वल टू -x, V इज इक्वल टू -x/4. आय विल सबस्टिट्यूट दिस व्हॅल्यूज ओव्हर हिअर. सो व्हॉट विल हॅपन, V ला टाकलं -x/4, 1/-x/4 minus 1/-x is equal to 1/-30. सो F ची व्हॅल्यू -30 आहे. हे असं आलं. नाव आय सॉल्व दिस फर्दर. हा 4 वर जाईल, x/4 आहे, 4 वर जाईल. सो -4/x मायनस इज प्लस 1/x इज इक्वल टू -1/30. आता हे तुम्हाला सॉल्व करायचे. नाव व्हॉट विल हॅपन,
-4 + 1, इथे डिनॉमिनेटर दोन्हीचा x सेम आहे. सो -3/x इज इक्वल टू -1/30. सो मायनस मायनस गेला आणि x इकडे 30 इकडे. सो x ची व्हॅल्यू काय आली 90. व्हॅल्यू ऑफ x इज 90. बट यू वॉन्ट ऑब्जेक्ट डिस्टन्स. ऑब्जेक्ट डिस्टन्स किती आहे? ऑब्जेक्ट डिस्टन्स जर का म्हणलं तर दॅट इज u, आणि u म्हणजे कोण आहे -x. सो -x म्हणजे इट इज गोइंग टू बी -90 सेंटीमीटर. सो नाव यू कॅन कन्क्लूड दॅट ऑब्जेक्ट इज केप्ट 90 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ O. फायनल आन्सर कसं लिहा? ऑब्जेक्ट शुड बी केप्ट 90 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ O. कळालं का? हे बघा, ही इमेज आहे. हा ऑब्जेक्ट जो आहे दॅट शुड बी केप्ट 90 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ O. म्हणजे व्ही ची व्हॅल्यू पण काढता येईल. इफ यू वॉन्ट व्ही, इमेज डिस्टन्स व्ही जर का काढायचा असेल, इट विल बी -x/4. सो इट विल बी -90/4 विच इज मायनस किती येणार आहे 22.5 सेंटीमीटर. कळालं? कळालं? Let's solve this problem now. An object 3 cm high is placed 12 cm in front of convex lens. आता convex म्हणले हा, of focal length 8 cm. Find nature and size of image formed. Nature and size of image formed. चलो I'll give you 1 minute time. बघूया जमतोय का. ओके, आय विल सॉल्व दिस प्रॉब्लेम. हा ॲक्च्युली शीटमधला थर्ड प्रॉब्लेम आहे. ठीक आहे, सेकंड लिहितो त्याला. अँड ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाय. ऑब्जेक्ट इज 3 सेंटीमीटर हाय. ह्याचा अर्थ h1 ची व्हॅल्यू 3 सेंटीमीटर आहे. आय एम रायटिंग इट. ओके, आफ्टरवर्ड्स आय विल शो यू. गिवन पार्ट लिहितोय. h1 इज 3 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेन्स. So basically object distance is 12 centimeter and object is always towards left of optical center, so it is -12 centimeter. So u ची value आली -12 centimeter. Okay, of focal length 8 centimeter. आता f ची value काय येणार आहे +8 का -8? Whether it is +8 or -8? +8. It is going to be +8 because it is a convex lens. So f ची value 8 +8. Find nature and size of image formed. So I have written the given part. So now what will I do? I will use lens formula. We'll have to use lens formula. 1/v minus 1/u is equal to 1/f. हा फॉर्म्युला वापरायचा आहे. व्हॅल्यूज दिलेल्या आहेत त्या सबस्टिट्यूट करायच्या. 1/v मायनस 1/u, u ची व्हॅल्यू -12 इज इक्वल टू 1/f. f ची व्हॅल्यू 8, 1/8. सगळ्या व्हॅल्यू सेंटीमीटर मध्ये आहेत. आता हे सॉल्व करायचं आहे. मायनस ऑफ -12 इज +12. सो यू गेट 1/v प्लस 1/12 इज इक्वल टू 1/8. 1/12 तिकडे जाईल, 1/12 ऑन द अदर साइड. सो you'll get 1/v is equal to 1/8 minus 1/12. So what is 1/8 minus 1/12? You have to take LCM. What is the LCM of 8 and 12? 8 and 12, LCM is 24. LCM is 24. So here you'll have to multiply by 3. So this will be 3/24. This will be 2/24. 3/24 minus 2/24 is 1/24. So therefore V comes out to be 24 centimeter. Note that it is positive. V is positive. So you are getting image on the right side of O. V is positive. V is positive. So you are getting image on V is positive. Okay, so image
on right of O, right of optical center. ठीक आहे. सो यू आर गोइंग टू गेट अ रियल आणि मॅग्निफाईड इमेज का मिळते, कारण काय ऑब्जेक्ट डिस्टन्स पेक्षा मोठं आहे. व्ही इज ग्रेटर दॅन यू, हेन्स magnified image, hence image is magnified. So now what are they asking in the problem? What have they asked? Nature and size of image. So nature कसा येईल, क्लिअर कट लिहायला पाहिजे तुम्ही आन्सर मध्ये. क्लिअर नेचर, what is the nature? What is the nature of image? It is real, inverted, magnified. Real, inverted, magnified अशी येणार आहे. बिकॉज इट इज ऑन द अपोजिट साइड. इट इज रियल इमेज, अपोजिट साइडला रियल इमेजच येते, इन्व्हर्टेडच येते, मॅग्निफाईड येते. मॅग्निफाईड का? बिकॉज व्ही इज ग्रेटर दॅन यू. व्हॉट इज द मॅग्निफिकेशन? यू कॅन राईट द मॅग्निफिकेशन ऑल्सो. मॅग्निफिकेशनचा फॉर्म्युला काय? व्ही बाय यू. व्ही बाय यू मॅग्निफिकेशन इज 2. म्हणजे इथे लिहितो मी, मॅग्निफिकेशन काढताना तुम्ही दोन्हीचा मॉड घ्या. मॅग्निफिकेशन म्हणजे काय? व्ही बाय यू करा, पण दोन्हीचा मॉड घ्या. मॉड म्हणजे जस्ट द डिस्टन्सेस, जस्ट टेक द डिस्टन्सेस. व्ही बाय यू. सो मॉड व्ही इज 24, मॉड यू इज 12, सो एम इज गोइंग टू बी 2. सो दॅट आय हॅव रिटन 2. दॅट इज नेचर. आता साईज काढायचा आहे. सो यू हॅव दिस h2 by h1 is equal to v by u. So I substitute, therefore h2 काढायचं आहे आपल्याला. So I keep it as it is, upon h1 is 3 is equal to v by u, 24 by 12. So therefore h2 becomes 6 centimeter. If you solve this, this is going to be 2. So h2 is 6 centimeter. So size काय येणार आहे? Size is 6 centimeter. तुम्ही जर का मॉड नाही घेतलं, सपोज यू डोंट टेक मॉड नाही घेतलं सपोज, तर काय येईल? हे -12 येईल, मॅग्निफिकेशन -2 येईल, -2. इथे पण हे -2 येईल आणि हाईट -6 येईल. हाईट -6 आली याचा अर्थ इन्व्हर्टेड, पण लिहिताना तुम्ही 6 सेंटीमीटर इन्व्हर्टेड असं लिहाल. सी, इन्स्टेड ऑफ रायटिंग साइज एज -6 centimeter, you will say size is 6 centimeter and inverted. So that is how you will solve the problem. Chalo, complete this problem. See, this is a very likely question in your board exam. काही वेगळं नाहीये. It is a very likely question in your board exam. Take this as minus only. As per your textbook they have taken minus, so m is -2 घ्या. Over here also m is -2. Here you will get h2 as negative of -6. Negative -6. So while writing final answer तुम्ही जेव्हा लिहिता तेव्हा लिहाल size of object is 6 centimeter and it is inverted. So minus sign suggests that it is inverted. ठीक आहे. आणि नेचर मध्ये आपण लिहिलेलंच आहे रियल, इन्व्हर्टेड, मॅग्निफाईड. मॅग्निफिकेशन 2 आलं, 2 ग्रेटर दॅन 1 म्हणजे, त्यामुळे मॅग्निफाईड. हेच जर का 1/2 आलं असतं तर आय वुड हॅव रिटन डिमिनिश्ड. ठीक आहे. Let's discuss this question. An object 8 centimeter long is placed in front of a concave lens of focal length 30 centimeter at a distance of 50 centimeter from it. बरं का? Object 8 centimeter long. So let's start writing given part. Okay. What are they saying? Object is 8 centimeter. That means h1 is 8 centimeter. Object म्हणून h1 is placed in front of concave lens, concave, okay, of focal length 30. So that focal length will become -30 centimeter. As I told you, -30 centimeter is the focal length. At a distance of 50 centimeter from it. So 50 centimeter is the object distance. That means u is 50. And you know that object distance, object is always towards left of optical center. त्यामुळे -50 सेंटीमीटर. ओके, -50.
find position and size of image. So h1 is 8, f is -30, u is -50. बघा हे कळतंय का? I'll repeat. h is 8 plus 8 h1 is plus 8, f is -30, u is -50. So far so good. So after that given is clear hopefully. Now solution, nature and size आपल्याला काढायचं आहे. So again I'll write the formula 1 by v is equal 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. I substitute the values. v काढायचे आपल्याला, so I keep it as it is 1 by v minus u ला टाकणारे -50, 1 upon -50 is equal to 1 by f which is 1 by -30. ठीक है, काय होणार आहे? माइनस ऑफ माइनस इज प्लस, सो 1 by v प्लस 1 by 50 इज इक्वल टू माइनस 1 by 30. माइनस ऑफ माइनस प्लस झाला, 1 by 50 तिकडे जाऊन माइनस होईल, सो विल गेट 1 by v इज इक्वल टू माइनस 1 by 30 minus 1 by 50. Is it okay? And now over here you have to take LCM. What is the LCM? 30 and 50. What is the LCM? Tell me. LCM काय येतो? So 150. Correct. 150 is the LCM. Over here what will happen? You will multiply by 5, isn't it? So here it will be -5, and here you will multiply by 3, so -3. So -5 and -3, so it will be -8. So if you want v, you will have to take reciprocal of this, so it will be -150 by 8. So 150 by 8, you can keep it like -75 by 4 असं ठेवलं तरी चालतंय, फ्रॅक्शनल ठेवलं तरी चालतंय, सेंटीमीटर, किंवा डिवाइड करून डेसिमल मध्ये कन्वर्ट केलं तरी चालतंय. सो दॅट इज इमेज डिस्टन्स. सो नाव, किंवा डेसिमल मध्ये करूच यात कन्वर्ट. किती येते हे डेसिमल मध्ये? 135, 35 मध्ये 8, 3 मध्ये 75, -18.75 सेंटीमीटर. आता काय येते बघा, v इज लेस दॅन u, v इज लेस दॅन u, देअरफॉर डिमिनिश्ड. डिमिनिश्ड इमेज येणार आहे. किती लोकांना कळालं? डिमिनिश्ड इमेज. कारण काय, इमेज जर का जवळ असेल ऑब्जेक्ट पेक्षा, ऑब्वियसली इट इज डिमिनिश्ड बिकॉज यू हॅव h2 by h1 इज इक्वल टू v by u. h2 by h1 इज v by u, त्यामुळे डिमिनिश्डच येणार. आता आपल्याला h2 ची व्हॅल्यू काढायची आहे. सो यू नो h2 by h1 इज इक्वल टू v by u. सो आय सबस्टिट्यूट, जागा जरा कमी आहे. सो h2 by h1, h1 काय 8 इज इक्वल टू v, v काय, v ला आता इथे डेसिमल मध्ये न टाकता हे टाकतो, म्हणजे कॅल्क्युलेशनला बरं पडतं. -75 by 4 अपॉन u, u इज -50. सो मायनस मायनस गेला, 8 तिकडे घेणार, 8 आय विल टेक इट ऑन दॅट साइड. सो h2 विल बी व्हॉट, 8 ऑन द अदर साइड. सो 75 by 4 into 8 upon 50. So 4 1s are 4 2s are 75 2s are 150. 150 by 50 3. So h2 is 3 centimeter. Note that it is +3, मायनस नाही आला, प्लस आला. ह्याचा अर्थ काय आला? इमेज इज गोइंग टू बी इरेक्ट. प्लस आला ना, पॉझिटिव्ह आला की नाही, h2 पॉझिटिव्ह आला की नाही, त्यामुळे इरेक्ट. निगेटिव्ह आला असता तर इन्व्हर्टेड. सो नाव सी दिस नेचर ऑफ इमेज. नेचर काय येईल? व्हर्च्युअल. आता इफ यू हॅव अ कॉन्केव्ह लेन्स इट इज ऑलवेज व्हर्च्युअल. इरेक्ट, डिमिनिश्ड. Size, what is size? 3 centimeter. h2 is 3 centimeter. That is the answer. Sure, complete this.